ओम शांति 16 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजकु सुधारिबा उपरे ध्यान दियो दैवी गुण धारण कर। बाबा केबे काहा उपरे असंतुष्ट हुअंती नाही, शिक्षा देइथांती। तेणु एथिरे डरिबार किछि कथा नाही। निजकु सुधारिबा उपरे ध्यान दियो दैवी गुण धारण कर। बाबा केबे काहा उपरे असंतुष्ट हुअंती नाही, शिक्षा देइथांती। तेणु एथिरे डरिबार किछि कथा नाही। प्रश्न, पिलामानकर केउ गोटिए स्मृति रहिले केबे भी समय नष्ट करिवे नाही। पिलामानकर केउ गोटिए स्मृति रहिले केबे भी समय नष्ट करिवे नाही। उत्तर, एहा हेउछि संगमर समय। वर्तमान आमको बहुत मूल्यवान लटेरी मिलिछि। बाबा आमको हीरा भली देवता करुछंती। जदि एही स्मृति रहिबो तेबे केबे भी समय नष्ट करिवे नाही। एही ज्ञान जन्म जन्म पाई भाग्यर आधार। तेणु एही पाठ पढ़ारे केबे भी अनुपस्थित हुओ नाही। माया देह अभिमान उत्पन्न करिबा पाई चेष्टा करिबो, किंतु तुमर जदि सीधा सलख बाबांक सहित जोग थिबो तेबे समय सफल होइजिबो। ओम शांति। पिला माने तो जानिछंती जे इए आमर पिता अटंती। एथिरे डरिबार कौनसी कथा नाही। इए कौनसी साधु बा महात्मा नुहंती जे कि अभिशाप देबे किंबा रागिबे। दुनिया रे गुरु मानक भितरे तो बहुत क्रोध थाए। सेथिपाई अभिशाप भयरे मनुष्य माने तांको डरी थांती, किंतु एठारे सेमिति किछि कथा नाही। तेणु पिला मानकु केबे हेले डरिबार मध्य नाही। चंचल प्रकृतिर पिला माने ही बाबांकु डरी थांती। लौकिक पिता तो केबे केबे रागी थांती, किंतु एठारे बाबा केबे रागंती नाही। इए समस्तंकु बुझाउछंती जदि बाबांकु मने न पकाइबो तेबे विकर्म विनाश हेबो नाही, बरं जन्म जन्मांतर पाई निजर ही क्षति करिबो। बाबा तो आगकु सुधारिबा पाई तुम मानकु शिक्षा देउछंती। बाकी एभली नुहे कि बाबा असंतुष्ट हेउछंती। बाबा तो सर्वदा बुझाई चलीछंती। कहउछंती पिला माने निजकु सुधारिबा पाई जोगर यात्रा उपरे ध्यान दियो। ता सहित स्वदर्शन चक्र बुद्धि रे रख एवं दैवी गुण धारण कर। एथिरे जोग हेउछि मुख्य। बाकी सृष्टि चक्रर ज्ञान तो बहुत सहज, ताहा हेउछि आमदानीर उत्स। किंतु ता सहित दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेबो। वर्तमान समय रे समस्तंक मध्यरे आसुरी गुण भरी रहिछि। छोट पिला मानक भितरे मध्य आसुरी गुण रही थाए, किंतु सेमानकु मारिबा उचित नुहे। काहेकिना सेमाने सेया ही शिखि थांती। सत्य जुगरे तो किछि भी शिखिबार न थाए। एठारे तो पिला माने माता पितांक ठारु सबु शिखुछंती। बाबा गरीब मानकर कथा कहउछंती। साहुकार मानक पाई तो एहा जेपरि स्वर्ग अटे। सेमानकु ज्ञानर आवश्यकता नाही। एहा तो पाठ पढ़ा अटे। सेथिपाई शिक्षकंकर आवश्यकता रहिछि, जे कि पिला मानकु शिक्षा देबे, चरित्र सुधारिबे। तेबे बाबा गरीब मानकर कथा कहउछंती। वर्तमानर अवस्था बहुत खराब। केते भल भल पिला माने मध्य खराब होई जाउछंती। सेमाने निज माता पितांकु ही अनुकरण करूछंती, पुणी पिला बेलरु ही समस्ते खराब होई जाउछंती। वर्तमान आत्मार पिता आसी कहउछंती, मु दीनबंधु अटे। मु तुम मानकु बुझाउछि। देख, एही दुनिया रे मनुष्य मानकर कौन अवस्था होई गलानी। एहा तो तम प्रधान दुनिया अटे। तम प्रधानतार मध्य कौनसी सीमा रहिबा कथा ना। वर्तमान कली जुग को 1250 वर्ष होई गलानी। गोटिए दिन मध्य कम बेसी होई परिबो नाही। जेतेबेले दुनिया संपूर्ण तम प्रधान होई गला, सेतेबेले बाबांको आसीबाकु पड़िला। बाबा कहउछंती, मो ड्रामा रे बंधायमान अटे, मते आसीबाकु ही पड़ुछि। आरंभ रे केते गरीब एठाको आसिले, साहुकार मध्य आसिले। उभय एकाठी बसुथिले। बड़ घरर कन्या माने घर छाड़ी पलाई आसिले।
ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଆଣି ନଥିଲେ। ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଘରୁ ଚିଠି ଲେଖି ନେଇ ଆସ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପତିମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସି କହିଲେ, ଆମକୁ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ଦରକାର। ଏମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ କିଭଳି ଦେବୁ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନାଟକରେ ଏହିଭଳି ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଉଭୟ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାମ ସନ୍ଦେଶୀ ପୁତ୍ରୀମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ ସେହି ନାମ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା ନାମ ଚାଲିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନା। ଯଦି ସାରା ସାଗରକୁ କାଳି କରିଦିଆଯିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କରିଦିଆଯିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଯଦି ଅଲଫଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ, ତେବେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପାସ୍ କରାଇଦେବେ। ଏକଥା ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପ୍ ଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ନାମରେ ଚିଠି ଆସୁଛି। ଶିବ ବାବା ମାର୍ଫତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେବେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବେହଦର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ ସେହି ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ହୋଇଗଲେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ। ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ବଂଶାବଳୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି ଲୌକିକରେ ବଂଶାବଳୀ ରହିଥାଏ ନା, ସେହିଭଳି ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବଂଶାବଳୀ। ଆଦମ ଏବଂ ବିବି, ଏଡମ୍ ଏବଂ ଇଭ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନା। ଏବେ ଏହି ପରିବାର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ନୂଆ ହେବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚେହେରା ରହିଛି। ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଚେହେରା ଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାବା ଏହି ଅନୁଭବୀ ରଥର ଆଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ଏହି ଘରେ ଅଥବା ରଥରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଅଥବା ଶରୀର ରୂପୀ ରଥକୁ ଯଦି ଭଡ଼ାରେ ଦେଲି ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୀରା ଭଳି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଏସବୁ ବୁଝୁଥିଲ କି? ବିଲକୁଲ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଗଲଣି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ଯଦି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ମିଳିଗଲା ନା। ଯଦି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଲଟେରୀ କୁହାଯିବ କି? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଲଟେରୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାର ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମାୟା ଦେହ ଅଭିମାନୀ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏଠାକୁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧାକଳ୍ପରୁ ତୁମେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛ, ଭକ୍ତି କରି କରି ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି କି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ। ଏହାର ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଇଥିଲି। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ସବୁକିଛି ହରାଇଦେଲ। କାରଣ ତୁମେ ରାବଣର ଗୋଲାମ ହୋଇଗଲ। ରାମ ଏବଂ ରାବଣର ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହା ପୁନର୍ବାର କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇ ରହୁଛ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ କ'ଣ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି? ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସେହିଭଳି ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ ନା। ବାବା ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ନ ଆସିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖାଇଲେ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଓଲଟା ସୋଲଟା କଥା ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, निजर विकर्म विनाश करने सहित निजर चरित्र को सुधारिबा पाई जोगर यात्रा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबो। दैवी गुण धारण करने हेबो। निजर विकर्म विनाश करिबा पाई निजर चरित्र को सुधारिबा पाई जोगर यात्रा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबो। दैवी गुण धारण करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, देवता हेबा पाई संगम जुगरे पुरुषोत्तम हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। भूल कर्म करी निजर समय नष्ट करिबार नाही। देवता हेबा पाई संगम जुगरे पुरुषोत्तम हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। भूल कर्म करी निजर समय नष्ट करिबार नाही। वरदान, ज्ञान रूपक श्रेष्ठ संपत्ति को महादानी होई दान करुथिबा मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान रूपक श्रेष्ठ संपत्ति को महादानी होई दान करुथिबा मास्टर ज्ञानर सागर भव। बाबा जेपरी ज्ञानर सागर अटंती सेहीपरि मास्टर ज्ञानर सागर होई अन्य मानकु ज्ञानर दान देई चल। ज्ञान रूपक केते श्रेष्ठ संपत्ति तुम मानक पाखरे अछि। सेही संपत्ति रे निजे भरपूर होई जोगर अनुभव आधार रे अन्य मानकर सेवा कर। जेउ सब संपत्ति गुड़िक तुमको मिली महादानी होई सेगुड़िक दान करि चल। काहींकिना एही सब संपत्ति गुड़िकु जेते दान करिबो ताहा सेतिकी सेतिकी बढ़ी चलिबो। तेणु महादानी हेबा अर्थ देबा नुहे बरं आहुरी अधिक भरपूर करिबा। स्लोगान, जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव करिबा सहित देह ठारू भिन्न विदेही हेबा ही पुरुषार्थर शेष अवस्था अटे। जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव करिबा सहित देह ठारू भिन्न विदेही हेबा ही पुरुषार्थर शेष अवस्था अटे। मातेश्वरी जींकर मधुर महावाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा को सम्मुखरे कन्या मानकर माता मानकर सन्यास। वर्तमान दुनियार मनुष्य मानकर एही विचार आसीबा दरकार कि एही कन्या माने माता माने सन्यास काहींकी नैछंती। एहा कोनसी हठ जोग कर्म सन्यास नुही, किंतु बिल्कुल सहज जोग राजयोग कर्म जोग सन्यास निश्चित अटे। परमात्मा निजे आसीछंती बंची थाउ थाउ देह सहित देहर सबु कर्मेंद्रिय गुड़िकर मनरु सन्यास कराइबा पाई, अर्थात 5 विकारर संपूर्ण सन्यास करिबा निश्चित दरकार। परमात्मा आसी कहउछंती दान देले ग्रहण छाड़ी जीव। अधा कल्परु लागिथिबा मायार ग्रहण द्वारा आत्मा कला होई जाइछि, ताकु पुणी पवित्र करिबाकू हेबो। देख, देवता मानकर आत्मा केते पवित्र एवं चमत्कारी अटे। जेतेबेले आत्मा पवित्र थाए तेबे शरीर मध्य निरोगी पवित्र मिली थाए। किंतु एही सन्यास सेतेबेले होई परिबो जेतेबेले तार प्रतिबदल रे कौनसी प्राप्तिर निशा रहिबो। जदि गरीब पिला साहुकारंकर पोष्यपुत्र होई थाए सेतेबेले निश्चित किछि देखी साहुकारंक पोष्य होई थाए ना, परंतु साहुकारर पिला गरीबर पोष्य हेबाकू चाहिबो नाही। तेबे एहा कोनसी अनाथ आश्रम नुही। एठारे तो बड़ बड़ धनवान उच्च कूलर कुलीन माता कन्या माने अछंती, जाहांक पाई मायावी दुनियार लोक माने एबे मध्य चाहुछंती जे सेमाने घर को फेरी आसंतु। परंतु भाबिबा कथा, एमाने कौन प्राप्त करिछंती जे एमाने एही मायार धन पदार्थ अर्थात सर्वस्व सन्यास करि देइछंती। तेणु निश्चित सेमानकु लौकिक सुख ठारू किछि अधिक सुख शांतिर प्राप्ति होइछि। तेणु तो सेमाने सेही धन पदार्थ को दूरेई देइछंती। जेपरी राजा गोपीचांद अथवा मीरा राजगदी और रानीर अधिकार ठारू सन्यास करि नैथिले,
ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଲୌକିକ ସୁଖ, ଯାହା ଆଗରେ ଦୁନିଆର ପଦାର୍ଥ ତୁଚ୍ଛ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅଛି ଯେ ଏହି ମରଯିବା ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଅମରପୁରୀର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ତେଣୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ପୁଣି ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସିଏ ଅବିନାଶୀ ପଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋକାମନା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳାରେ ତନ ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ନ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଦି ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ବି ନେଇ କରି କ'ଣ କରିବି? ଆମକୁ ତ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଭଳି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ଏଠାରେ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରି ବସିବାର ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ବୀଜ ବପନ କଲେ ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦେଲେ 100 ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେ ସହିବେ ଶେଷରେ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। जोग बलकु बढ़ाए मोर, परम धामरे मोहरी घर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। मुरली पढ़ी मु ज्ञानी गुणी हेबी, फरिश्ता होई मु जीवी दूर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर। काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। उमंग उत्साह डेणा द्वारा मुझे उड़ी चलिली ऊपर। काहारी सहित रिश्ता नहीं मोर, फरिश्ता हेबी सेठार। अमृत बेलारे केबे आसिब, बाबा सहित मो जोग लागिब। अमृत बेलारे केबे आसिब, बाबा सहित मो जोग लागिब। ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे, ब्रह्मचारी स्थिति स्नेह संपन्न रे। स्थित हेबा ब्रह्मा संतान गण। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आहे परम धामर बाबा मोर, तुम मिठे बचे डाक कि मधुर। आत्मा आउ ड्रामा दुईटी बिंदु, सदा बेले खेले लहरी। बाबा मोर बिंदु लहरी खेलती, प्रतिकल्परे अवतरी। आत्मा आउ ड्रामा दुईटी बिंदु तो सदा बेले खेले लहरी। बाबा मोर बिंदु लहरी खेलती, प्रतिकल्परे अवतरी।
ମଧୁବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯେ ବୁଲି ଆସିବି। ମଧୁବନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଚାରିଧାମ ମୁଁ ଯେ ବୁଲି ଆସିବି। ବାବା ମିଳନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲରେ, ବାବା ମିଳନରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଲରେ, ଯିବି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମୋର, ଆହେ ପରମ ଧାମର ବାବା ମୋର। ତୁମ ମିଠେ ବଚେ ଡାକ କି ମଧୁର, ଆହେ ପରମ ଧାମର ବାବା ମୋର। ତୁମ ମିଠେ ବଚେ ଡାକ କି ମଧୁର।